On the occasion of the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda, the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, with financial assistance from the Ministry of Culture, Government of India, has taken up various programs to disseminate the positive and life-giving ideas of Swamiji among the people, especially the youth. আমাদের বুঝে নিতে হবে আমাদের বিবেকানন্দই একমাত্র উপায়। আমরা বিবেকানন্দের সেবা করব, বিবেকানন্দের পূজা করব, দরিদ্রের সেবা নরনারায়ণের সেবা দিয়ে। On this occasion, the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, also planned to run mobile campaign units, Vivekananda Chetana Rath, for propagating the message of religious harmony, self-reliance and God-centric humanism as propounded by Swami Vivekananda. These mobile units were proposed to go through all the 18 districts of West Bengal. On the 10th of November 2013, the Institute organized an urban youth conference with financial assistance from the Ministry of Culture, Government of India, which was attended by more than 2,000 youth participants. Swami Purnatmanandaji, Swami Divyanandaji, and Sri Subroto Mukherjee, Honorable Minister in Charge, Public Health Engineering and Panchayat and Rural Development, Government of West Bengal, were among the speakers. On the same day, after the conference, the Institute launched 5 mobile awareness units called Vivek Chetana Raths from the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park. These beautifully decorated Raths were launched to run through all the 18 districts of West Bengal, aimed at reaching the remote places of the state to spread the message of Swami Vivekananda. Vivek Chetana Raths visited every district of the state. Every Rath had its own travel plan to cover all the districts. After reaching the destinations, the Rath stopped at several street corners, ashram centers, schools, colleges, libraries, marketplaces, clubs, temple precincts, etc. Swami Balabhadranandaji Maharaj flagged off all the 5 Vivek Chetana Raths from the Institute's central gate at 5 o'clock in the evening, and the journey began. On the 11th of November, a separate Vivek Chetana Rath started its journey from Malda town in the district of Malda, which was flagged off by Sri Krishnendu Narayan Chaudhary, Honorable Minister in Charge, Tourism Department, Government of West Bengal, in the presence of Sri Kalyan Mukhopadhyay, Superintendent of Police, Malda District, and Swami Parasharanandaji Maharaj. The journey of this mobile awareness Rath began from Swami Vivekananda's statue at 7:30 in the evening. At every stop, amidst gala reception through traditional, local and folk customs, the portrait of Swamiji on the Raths were garlanded as well. People from different walks of life gathered and attended the lectures delivered by monks and other eminent personalities who elaborately spoke about the teachings of Swami Vivekananda. Students and youths participated in various programs. They expressed their solidarity with this noble cause by offering songs, recitation and dance. Wherever these Raths travelled, it received massive receptions. All the local centres of the ashramas participated in this Gala Ratha Yatra, along with the Bhava Prachar Samitis, the Loka Shiksha units and the youth centres of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park spontaneously. Almost 55,000 booklets and pictures of Swamiji were distributed free of cost. More than 10 lakhs people participated in the Vivek Chetana Ratha Yatra throughout the state of West Bengal. The program came to an end on the 25th of November 2013 after a successful awareness campaign tour
for 15 days. विवेकानन्दते प्रभाते प्राञ्जलि विवेकानन्दते प्रभाते प्राञ्जलि समाधिस्थ शिव स्वलोके निर्भरं जनानां क्रन्दनात् भवाग्नौ भीषणे प्रदग्धानां प्रबोधितस्त्वम् आगत विवेकानन्दते प्रभाते प्राञ्जलि विवेकानन्दते प्रभाते प्राञ्जलि विवेकानन्दते प्रभाते। আজকের এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাই আমরা একত্রিত হতে পেরে সামাজিক পরপ্রান্তে স্থান পেয়ে আমরা চিরধন্য মনে করছি। নরেন্দ্র ক্রীড়নে নরেন্দ্র यौवने नरेन्द्र शिक्षणे नरेन्द्र पालने नरेन्द्रो ह्यर्पणे विवेकानन्दते प्रभाते प्राञ्जलि विवेकानन्दते प्रभाते प्राञ्जलि। আচার্য এবং আমাদের অন্যান্য অভ্যাগত বৃন্দ ज्योतिराजाय विवेकानंद सुंदर सच्चिद शंसतां स्फुलिङ्गान् स्फोटयन् सुदीप्ताग्निर्यथा तथैव त्वं यते विकीर्यमानुषी विवेकानन्दते प्रभाते सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने नमः। स्वामी विवेकानंदेर 150तम जन्मतिथि उपलक्षे रामकृष्ण मिशन इन्स्टिट्यूट अफ कल्चर गोलपार्क कलकाता भारत सरकारेर संस्कृति मंत्रकेर अर्थानुकूल्ये एवं पश्चिमबंग सरकारेर एक्टिव कोअपारेशनेर सक्रिय सहयोगिताय এই বিবেক চেতনা রথ গতকাল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার কলকাতা থেকে বৈকাল 5 ঘটিকায় সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে 5টি রথ বেরিয়েছে। একটা রথ 3-4টে জেলা পরিক্রমা করবে। এই বিবেকানন্দ রথের মূল উদ্দেশ্য আমাদের ছাত্রছাত্রী ভাইদের যুব সম্প্রদায়কে স্বামীজির বাণী ও জীবনী প্রচার করা, স্বামীজির ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য নিয়েই
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার বিভিন্ন প্রোগ্রাম করছে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে। তাকে সহ আমাদের মহারাজ বৃন্দরা এসেছেন, তাদের সকলকে আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। এতক্ষণ ছিলেন জেলা শাসক শ্রীমতী অন্তরা আচার্য আইএস মহোদয়া। এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী বৃন্দ রয়েছেন এবং এলাকার বিশিষ্ট সুনাগরিকগণ সমবেত হয়েছেন। আমি অগ্রজদেরকে প্রণাম জানাচ্ছি, মায়েদের প্রতি সম্মান নিবেদন করছি এবং আমার সতীর্থ অনুজরা আছেন, অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা নিবেদন করছি। আপনারা জানেন একটি মহৎ সরকারের সহযোগিতায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অগণিত স্বামী বিবেকানন্দের ভাবানুরাগীদের সাহায্য নিয়ে এই মহৎ প্রচার কার্য শুরু করতে চলেছেন। যে 5টি জায়গায় এই শুভ কার্য শুরু হচ্ছে তার মধ্যে বিপ্লবের তীর্থক্ষেত্র, স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণভূমি এই চৈতন্যপুর সুতাহাটা মহিষাদল এলাকাতেও এই কর্মসূচিটা তারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমি এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি মহারাজদেরকে এবং আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভারতবাসী আমার ভাই, বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্তাকৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো ভারত। গতকাল বিকেলে 5টার সময় 5টা রথ বেরিয়েছে। এই 5টা রথ সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গাতে আগামী 15 দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় যাবে। আমরা মানুষের মতো মানুষ তৈরি হব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিবেক চেতনা রথ ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা করবে, গতকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা সকলে আসুন এবং এই রথে স্বামীজি রয়েছেন, স্বামীজিকে প্রণাম করুন, নমস্কার করুন, আপনাদের শ্রদ্ধা জানান, এই আমার আবেদন। নমস্কার। তারপর আরেকটা আমাদের সবসময় বিনাশ আছে, এই শরীরটার বিনাশ আছে, কিন্তু বিনাশ নাই কিসে? সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে আত্মা আছে, যাকে আমরা বলছি সোল। সোলটা কোথায় আছে খুঁজে বার করতে পারবেন? ডাক্তার কেটে বার করতে পারবেন? হৃৎপিণ্ড কেটে আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আমরা যে নিয়ে কথা বলছি, ভাবনা চিন্তা করছি, সেটা কোথায় আছে কেউ জানি না। অথচ ওইরকম একটা তথ্য আছে, সেটা আছে আমাদের শাস্ত্র, সেটা আত্মা। উনিও যেগুলো বললেন অনেক কিছুই আমরা সত্যি শুনলাম স্বামীজির বাড়ি। তো অন্তত একটা স্বামীজির মেসেজ যদি আজকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, স্বামীজি যা বলেছেন তার অন্তত একটা কথা যদি আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। সত্যিকারে আমরা মানুষের মতো মানুষ হব এবং এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হবে এবং আমরা সকলেই শান্তি আনন্দে থাকবো। প্রত্যেক মানুষই শান্তি এবং আনন্দ চাই, কিন্তু আমরা জানি না পার্মানেন্ট শান্তি বা পার্মানেন্ট আনন্দ কোথা থেকে আসে। পক্ষ থেকে
সেটা জানেন না, দাঁড়াবে তো গাড়ি। পরিচালনায় আহ্বান জানাতে চাই আমাদের ভারতবর্ষের যুব সমাজ একদিন না একদিন উঠে দাঁড়াবেই। ভারতবর্ষের বাস ঠিক আছে। মহারাজ কিছু বক্তব্য রাখবেন সবাইয়ের উদ্দেশ্যে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শিশু শিক্ষণকে সবাই জানেন রাজ্যের যে হিন্দু রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার কলকাতা থেকে 5টা রথ বেরিয়েছে, যেটা সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গা ভ্রমণ করবে। 15 দিনের মতো প্রোগ্রাম। এই বিবেক চেতনা রথের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুব সমাজের কাছে, মানুষের সব মানুষের কাছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্বামীজির বাণী, স্বামীজির জীবনী পৌঁছে দেওয়া। তো আজকে সকাল থেকেই আমাদের এখানে অভ্যুদয় হলদিয়া থেকে শুরু হয়েছে। মাননীয় সাংসদ ছিলেন, মাননীয় ডিএম ছিলেন। তো স্বামীজির বাণী প্রচার এবং সেই স্বামীজির বাণী অনুযায়ী নিজেদের জীবন তৈরি করাই এই বিবেক চেতনা রথের মূল উদ্দেশ্য আমাদের। না এইভাবে ঠিক থাকলে আমার এই দিকে দেখা যাবে না, ভালো পাবে। বিবেকানন্দ চেতনা রথের উদ্দেশ্য ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং স্বামীজির বাণী, জীবনী সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। নমস্তে রাজায় বিবেকানন্দ সুরায় সবচিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামী নেতা বাবায়। সবার দেব দেব বলো আর কেবা বলো সবারে চালায়। স্বদেশ বিদেশ উছলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র, আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র। স্বদেশ বিদেশ উছলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র, আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র। নন্দিত ধরা মন্দির মাঝে ধর্মের স্রোত গন্ধ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। তরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যেদিন বঙ্গে,
তলে আরতের সেবা মরতে আনিলে হাসিয়া নয়ন জলে বিশ্ব প্রেমের বিকশিত ধ্বনি চিত্তে হর্ষানন্দ মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ মঠ থেকে আগত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী শিব জ্ঞানানন্দজি মহারাজ। ভূধরে সাগরে গহনে কাননে জাপিলে কত নানিশি তুষার হিমানি গিরি কন্দর ভ্রমিলে কত না দিশি অঙ্কুর পুন শঙ্কর জ্ঞান সাক্ষের জগানন্দ বিভিন্ন অন্যান্য স্টেটেও খুব একটা আবেদন, একটা সাড়া ফেলে দিয়েছে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট, দিল্লি, ভারতের প্রায় অলমোস্ট সব রাষ্ট্রেই এইরকম বিবেকানন্দ রথ, বিবেক চেতনা রথ বেরিয়েছে এবং এখনো চলছে এবং এটা চলবেও আগামী 2014 সাল। পাশ্চাত্য শেখা বেদান্ত গাথা শুনি বিস্ময় মানি স্নিগ্ধ ভাবের শক্তি মাধুরী মুগ্ধ নূতন ছন্দ মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। তারা চেষ্টাকারী হয়ে উঠবে। আমি বিবেকানন্দের এই বাণী, এই বিবেকানন্দের আবির্ভাব শিকাগো সঙ্গে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি শুনিল বিশ্ব শুনিল নিঃস্ব শুনিল প্রাসাদবাসী সৃজিলে শ্রীমঠ কুঞ্জ কুটির তীর্থ মুখারানন্দ মোদের বিবেকানন্দ তুমি বিশ্ব বিবেকানন্দ মোদের বিবেকানন্দ তুমি বিশ্ব বিবেকানন্দ মোদের বিবেকানন্দ তুমি বিশ্ব বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাবের ঘরে বাহিরে নরেন্দ্র দুরন্ত নমঃ নরেন্দ্রনাথের অস্থিরতায় মাথা উত্তপ্ত তাই বৈরিগের মঞ্চে দাঁড়ানোর দৃশ্য সম্মানে ভূষিত করেন স্বামী বিবেকানন্দ। নগরে 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 চলে বক্তৃতার বক্তৃতা আরেক বাঙালি অনুরাগী। এমন সময় এক ইউরোপিয়ান টিকিট চেকার এসে সেই ভদ্রলোকটিকে নেমে যেতে বললেন।